Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Bonne fête pour tous les pères, des familles, santé, réussite pour tous. Les pères de famille, nous devons et nous voulons qu'ils soient très gentils avec leurs enfants, s'ils sont mariés, avec leurs femmes, ne doit pas critiquer les autres, ne doit pas critiquer sa femme, doit respecter sa femme et la femme doit respecter son mari. Bonne fête à tous les pères. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez. Si vous êtes croyant ou pas, nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes dans la famille ou avec les voisins, avec les enfants, faites la paix, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Surya barche, alon barche aleichu, arke abuna, dairu samelu konodieto sureto orthodoxeito, kobal chusheino shlomo, haiko tutu, surya barche, hatuana imaschu, alon barche aleichu. Torchu kaiwe, alo manehe, kom salina. To sheino shlomo benusechu, dakai waschu nohe. Torchu anida nqili mahayani, kom salina ton bimalkuthu dishmai. Torchu mashakil aman naime, wa majirane, wa mugawrowiyasto, alo barch alechu, tochu lḥdude. سعايد شلومو كوتوي وحرب دبريثو كله وإذا دلزو خليتو لك خسرتو تميدهات وانا عيمثخو سرين برخي كذعينا كولي خستي مهاي من شاريراتو آلوه بالخو شينو شلومو والصحة وحلمونو مشمليو قاميتو قم صالينا ستي اللعاني ذسخو والله بالله إما الكسود شمايو أعدو بولي شونو موران يشو مشيحو قورينا وقم صالينا وكمينا لعاني ذي سخوتون بمالكسود شمايو عاني ذد بمشيحو لو تكر الخون توماطي لينو حومو يومت فرعونو قايميتن دلحبالو من قبريكن نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتن استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمون ديال دودوذم عصوص راحة معلاين شاري رئيس أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو ملاخ تحيل النفشو طلحوشو بشحل عين بدمعي حني غوثو لو فغرو بخيلو النفشو هي نفشو بخيول الفغر حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو مريو راحم علينو عضارين عيوذو إثوال كيني من شورويو دلتلوثو يوم سيمون بسم العانيذو كاذ مثمورا يشع وتسم قبره وثعافي بروحة قدشو من عيره ونوشو سموولي بسم الها وحايو تو غبلي لو ذم من عفره والعبدك سمنا باسم آنيح طيبوثو مريو راحم علينو عضا
سرين برخي آلو دوبي إمالكسو دشمايو لعاني دسخو وأكاي وسخو آلو بشمايو ما نحي وشينو شلومو الكوليخو أعدو مشغولين أشمنتو بوليشونو سريويو كمينا لي بوليشونو دمشيحو مشغيلة بوليشونانو. Nous allons maintenant prêcher quelques minutes pour nos amis araméens qui ne parlent pas le français. Une dizaine de minutes et après nous allons attaquer le français. On va parler en français pour tous nos amis qui parlent le français. D'abord, nous allons expliquer dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 10, verset 1, y compris 15. Donc, chapitre 10, verset 1, y compris 15. Dans la langue de Christ, أعدق مشغولين بسريو دو ألمجرين قاديشو وفوسوقو دعصرو يايح ذو واللحم شحصر وقرو لترحسار تلميذاو يبلهن شلطونو على روحي تنفوثد نفخون والماسو كل كيب وكرهن موران يشوع مشيح وقرو لترحسار تلميذاو يبلهن شلطونو على روحي تنفوثد نفخون والماسو كل كيب وكرهن. عجب كذعوتو اشمي دا شليحي دا ترحسار شليحي ايه كموتو شامعينا بس كذعوتنا اللي بيخوعدو متفاكروا ونو كمانو لو بلكي حاطري احريني لو كذعوتني ديلهن دين دا ترحسار شليح شموه ايثيهن هولين قد مويهن شمعون دمي ثقري كيفو واندراوس احوي ويعقوب بار زبداي ويوحان نحوي وفيليفوس بار تلماي وتوما وماتاي مخسو ويعقوب بار حلفاي ولاباي دثكاني تاداي وشمعون قنونويو ويهوذا سخريوتو هاو دشلمي الهولين ترحسار شادر يشوع فاقذن ومار برحت حنفي لوتيزون ولم ذيتت شمراي لو تعلون زل خندن ياتي رويث الوث عربي ديباث من بيث إسرائيل كاذو زيتون أخرس ومار تقربث ملكوثو دشمايو كريه آساو قرب داكاو وديوي آفق ما قون سبتون وما قون هب لو تقنن دهبو ولو سيمو ولو نحوشو بكيسيخون ولو ترمولو لرحو ولو ترتين كوتينيون ولو مسوني ولو شبطو شوي وغير فعلو سيبرتي يشوع عمار ليذو دين مذيتو أو قريثو دعوليتون له شايل مانو شويبو وتامن هواو عذامد نفقيتون ومدعوليتون البيتو شال شلومد بيتو وين هو تشوي بيتو شلومخون نيث علاو اندن لو شوي شلومخون عليكن نفنه ماند لو دين مقابل خون ولو شو معملي خون كاذ نفقيتون من بيتو أو من قريثو هوي فسحيلو من رغلي خون وامين ومرنو الخون دلارعو دازدوم وضع مورو نهوي نيح بيومو دينو أو لمذيتو هوي
شينو وشلومو لو عامو سريو هيكوتوي أعدوك شرحينا قالينانو دقريلي بفوسوقو دعصرو مرماتاي وقرو لترحسر تلميذة ومشيحكو قوري لترحسر تلميذي ذي بل كيسا كذرو تشمي بس كموتو ايه شامعينا بس لو كذرو تشمي مو حقاق لو كذرو هذا متفكرو ويابلهن شلطونو مشيحو هولي للتلميذي ذي شلطونوثو قوة وحيلو على روحي تنفوس دنفقون دمفقي أشي ذي والماسوي كل كيبو كرهون ودمانيحي كل كرهوني وأكيبي وأكايبي تولخو كايبي علوه مانحي وعلوه بلشين وشلوبو حلمونو دي الهندين دترح صار شليحي شموه يثهون هولين شمي منوا كذعوتو ايه قدموتو شامعينا بس مني شمي ميرولي دبنا الخو دوش نورابو دذعوتو عود شمي دترح صار كم تفكروتو بتيقد لو كذعين ابونا بالو ولا شمعو قد ما يهون شمعون دمي ثقري كيفو واندراو ساحوي أنا محقق شامي وتشمي ويحقوب بار زبداي ويوحانو ناحوي وفيليبوس بار تلماي وتوما وماتاي مخسو ويحقوب بار حلفاي ولابي دثكاني تاداي وشمعون قنونويو ويهوذو سخريوتو هاو دشلمي دو بينات راح صار كتوى خاين نقاث كلنا كتلا خاين هما حورون ايضا وهما دجمن ايضا يعني حالوك ذا اماني المن هو اينان كتلا نوش خاين دجمن بعلت بوبي هم حوروني وهم لو حوروني انا قلازم سيمينا غلبة دقائق الهولين تحصر شادر يشوع وفاقي ذنون ويمر أطرح سراني مشيحو كمر زوخو كم شاعي برحو طحن فيلوتيزون بو دربو دسوغ ذي صالمي للزوخو ولوتو خدي هوذو سخريوتو تسملي خاين تيعلي واو طوى محذوذي ولمذيتو تشمروي لو تعلون زل خون ياتيروي ثلوث عربة ديباث من بيت إسرائيل وزوخو لو عامد إسرائيل أعوني وأبرنا دمسكري يعني أي سنة دمسكري دهوكم هايمني سمنم هايمني أد يوم غلبة سوريوي علوهم بارخ عليه هوكم هايمني كو قوري منوشي دلتنم هايمني او هن كوزن لهاي لا ديني سوريا مبارخي فوشن سوريوي الله بشما وبلخو حيلو حلمونو إيه مدعي تاثي كل يعيتو سوريتو أرثوذكسويتو وقر مدعي تاثي كل يعيتو سوريتو أرثوذكسيتو ادمر شمع فطرس بنيوله بنطيوخية قاميتو وفاتر خو قامويو فاتر خو ديتو سوريتو أرثوذكسيتو كادو زينتون أخرز نقد زوخل دوكستو كرازو ومارت قرباث مالكوثو دشمايو وميرو يمالكوثو دشمايو قاروتو كريه آساو مانيح وكايوي سرين برخي توي كايوي بابو تثخو بابث كريه كم صالينا آلوه مانحي مشيحو مانحي كوشمعوتو حزد إذن مشيحو مانحي وكل يوم سيكو سيموت لن تلفون كتلن كايوي أبونا مصاليلن كم صالينا لا كايوي ثخو آلوه مانحي لا عاني ذثخو تون بمالكسو دشمايو توي شينو شلومو أعميخو بابو تثخو أموغا رويثتو أما ناعيمي دون كريه آساو مانيح وكايوي وقربي داكاو مانيح وقرووني ودايوي آفيق وهانت كدنا دايووني ما فيقو مني أشي ذي ما قون سبتون ما قون هب
يمدت سيموتو توي كل مدى بلاش قيش قلخو بلاش هاو بلاش ونو مثلا ومدت كسبن بحايذي عموذو قيرو ليويو قربوني زيارات كل مدى بلاشيو قي بشيحو ملي ماقون سبتون ماقون هابش قلخو بلاش هاو بلاش ولو تقنون ذهبو ولو سيمو ولو نحوشو بكيسيخون ولو الخستي كلاوة استغلبي بكستيخو ولو ترمولو لرحو ولو تورست عميخو كوم لا تلميذي ولو ترتين كوتنيو لو الخستي تريق قملكت يعني قمسيوثي احنا كل حامينا بلكي كتلا حم الشيث شوع بشيحو كمر لو الخت ترين ولو مسوني ولو شابتو شوي وغير فعلو سيبرتي ليذو دين مذيتو او قريثو دعو لي تنلو لينا ولايو لقريثو دعو بروتلات زوخو شال مانو شويبو شيلو منيو مهيمنو حتى الزوخو قابي وتامن هواو وفوشو قابي عذامد نفقيتون هل نفقوتو ميقابي مدعو ليتون البيتو إنا قد زوخلو بيتاو شال شلومد بيتو هاو شلومو لو بيتاو وين هو شوي بيتو دادكو شوي مستحقيو شلوم خون نيث علاه وشلوم اثقو كوثا لو بيتاو كفو شعلي اندن لو شوي ودلك شوي وبيتاو شلوم خون عليكون نفني وشلوم تكبوتلي كدور عليخو ما دلودن قابل خون ولو شو معمل يخون هاو دلك مقبل خو هاو دلكو شو مع اشتغل يثخو بشي حكومة لا تلميذي يعني لكو هنيدي كاذ نفقيتون من بيتو إنا قد نفقوتو مو بيتو أو من قريثو هوي أو مقريثايو فس حيلو من رغليخون فاسو وعفرود هاوي برغليخو ألي قريثايو أو لو بيتاو وامينو مرنو الخون دلرعو دازدوم وضعا مورو نهوي نيح بيوم الدينو أو لمذيتو هوي إنا قاكم لولايا أو لو بيتاو لكوي راحة لازم مقبلينا أكهني والتلميذ دمشيحو ودمحترمين اللي حتى دمحت يبركسو بو بيتيذن والوه بشمايو وبشينو شلومو لو عمو سريه يبركسو دالوه هو بابو تثي وكاي وثالوه ما نحي وعاني ذثي توي دون بمركسو دشمايو توي شلومو شينو أما جيرانثي أمو قورويثتو أما ناعيمثي قالوه مبارخل كلخو سريو مبارخي وقالوه بلخو حلمونهم شمليو وميدد بعوتو قالوه بلخو وكوطل بينا مموران يشو مشيحو تو عميخو بكل ميدي بشمو دابو ودبرو روحو قاديشو حاضاله الشاريرو آمين أركبونا ديرو سامويل وكونو ديتو سريتو ارتودوكسيتو كو بشلومو شينو لسريو كله وليعيتو سريتو وإكتيو وقرمو إيه مدعيتا وثي دبريثو كولا قالوهم بارخ عليخو وكطبينا استشلومو شينو لكهني ولحسايو ولشامو شي ولديروي والموران مورغناتيو سفرام ترايونو وكفاترير خديتو سريتو ارتودوكسيتو دالوه دوبيري حلمونهم شمليو قوة بحيلو كل ميدي وكم صارينا الكوليخو وكو شمعينا لازم شمعينا إنا قدو فاترير خد مشغل لازم كل ميدي تصوفي قالوهم بارخ الكوليخو شينو وشلوم الكلخون آمين آمين. Ici, nous avons parlé pour nos araméens dans la langue de Christ. Maintenant, nous allons parler, bien sûr, en français pour nos amis français. Aujourd'hui, nous avons dit c'est la fête des pères. Bonne fête, bonne santé pour tous les pères, mais les pères soient absolument gentils avec leur famille. En même temps, aujourd'hui, c'est 13 juin, c'est Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue, priez pour nous tous. Il était prêtre et docteur de l'Église. Né à Lisbonne en 1195 au Portugal, il est entré d'abord chez les chanoines augustins.
Mais 1220, frappé par le martyre des frères mineurs missionnaires au Maroc, il est fait franciscain, frère prêcheur, très doué pour l'art oratoire. Il a enseigné dans plusieurs universités d'Europe. Il s'est finalement établi à Padoue, en Italie. Il est mort en 1231. Après une année, il était canonisé en 1232. Saint Antoine de Padoue, priez pour nous tous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Donc, Saint Antoine de Padoue, il était prêtre et docteur de l'Église, prêtre. Aujourd'hui, nous allons parler de prêtre. Quelques minutes, écoutons attentivement. Attentivement. Eh bien, frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, le prêtre remplace Jésus-Christ notre Seigneur. Citons une parole de Napoléon. Napoléon est mort en 1821. Napoléon disait, les prêtres doivent guider les consciences. Donc Napoléon disait, les prêtres doivent guider les consciences. Nous devons avoir de bonnes consciences. Pourquoi pas? On va lire ce que dit au sujet des prêtres. Maintenant, c'est Charlemagne. Charlemagne, mort en 814, roi des Francs et empereur d'Occident. Charlemagne parle des prêtres, les devoirs des fidèles envers les prêtres. Les devoirs des fidèles envers les prêtres, bien sûr, doivent écouter les homélies, doivent les respecter. Les prêtres doivent bénir leur maison, faire beaucoup de sacrifices pour les fidèles. Donc, les devoirs des fidèles envers les prêtres, qu'est-ce que c'est? Les fidèles doivent obéissance à leurs prêtres. Bien sûr, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. On n'a pas le droit de dire aller frapper quelqu'un, attaquer quelqu'un qui soit obéissant. Les fidèles doivent être obéissants quand nous disons de bonnes choses, par la parole, par l'action, par les homélies. Donc les fidèles doivent obéissance à leurs prêtres. C'est Charlemagne qui parle, empereur d'Occident. Charlemagne a fait une loi pour exiger cette obéissance. Les fidèles doivent écouter bien les prêtres. Oui, doivent être fidèles au prêtre. Écoutez bien le prêtre. Obéissance au prêtre. Dans le bon sens, bien sûr. Si le prêtre dit aller voler quelque chose, ne doivent pas être obéissants. Nous, bien sûr, ne doivent pas écouter. C'est notre volonté, dit Charlemagne. C'est notre volonté que tous nos sujets obéissent à leurs prêtres. C'est notre volonté, disait Charlemagne. Tous nos sujets doivent obéir aux prêtres, comme au remplaçant de Dieu. Le prêtre dit « remplace Dieu sur la terre », dit Charlemagne. Car il n'est pas possible que ceux qui ne sont pas obéissants à leur prêtre le soient à notre personne. Vous les fidèles, si vous n'êtes pas obéissants à votre prêtre, vous ne pouvez pas être obéissants à moi, Charlemagne, empereur d'Occident. Tous ceux qui manqueront gravement à cette obéissance seront déchus de leur propriété, de leurs biens. Nous les déclarons infidèles, nous les déclarons impies, nous les déclarons incroyants, nous les bannissons, nous les chassons du pays, car nous voulons un pays chrétien et pas un pays incrédule et ne païen. Donc, Charlemagne dit, nous les déclarons infidèles, impies, ceux qui n'obéissent aux prêtres. Nous les chassons du pays, nous les bannissons du pays,
car nous voulons un pays chrétien et non un pays païen, incrédule, incroyant. C'est Charlemagne qui dit tout cela. Après le sacrement du baptême, le sacrement du sacerdoce est le plus nécessaire de tous. Le prêtre remplace Dieu sur la terre. Bien sûr, les prêtres, nous devons être modèles, nous devons être charitables, nous devons être serviteurs de tous gratuitement, bénévolement, non seulement en parole mais en action. Le gratuit est divin, bien sûr. Donnons la parole à André Malraux. André Malraux, mort en 1976. Il parle de prêtre. Le prêtre est l'homme des relations profondes. Le prêtre peut parler avec les rois. Il est capable de faire la paix entre les nations, entre les fidèles, entre les voisins. Le prêtre est l'homme des relations profondes, dans le bon sens, bien sûr. Donnons la parole à Marcel Proust. Marcel Proust est mort en 1922. Le prêtre, nous dit Marcel Proust, le prêtre, ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre auprès des hommes. Écoutons attentivement. Il est destiné à porter nos évangiles devant les rois et les peuples, mais à former en tout lieu des adorateurs et en esprit et en vérité, charitablement. Le prêtre, son triomphe serait de mourir victime de son zèle, de donner sa vie pour les autres, pour sauver les autres, quoi qu'il arrive. La véritable éducation des peuples, qu'est-ce que c'est? C'est la religion. Grâce aux prêtres qui ont formé les universités, bâti les universités, les collèges, les cliniques, les dispensaires, les écoles, ces vrais intercesseurs, ce sont les prêtres. Donc son triomphe serait de mourir victime de son zèle pour l'apostolat. La véritable éducation des peuples, c'est la religion chrétienne. Ces vrais intercesseurs, ce sont les prêtres qui ont fondé, bâti des écoles, des universités, des collèges, des cliniques, des dispensaires. Les prêtres sont les coopérateurs de Dieu dans le salut des âmes. C'est pourquoi Saint Paul les appelle ministres de Jésus-Christ. Quand vous écoutez le prêtre, vous écoutez Dieu même. Bien sûr, le prêtre doit être modèle, exemple, inébranlable, inattaquable, doit vivre aussi dans la bonté, dans la gentillesse, dans la sainteté, et être serviteur de tous, bénévole et gratuitement, comme dit Jésus, vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement, donnez gratuitement de vous faire des mariages, des baptêmes, des obsèques, des bénédictions, d'aller jusqu'à 300 km, bénir une maison ou bénir quelqu'un ou un malade, prier pour lui gratuitement et bénévolement et résolument. Tout le monde est témoin d'ailleurs. Sainte Catherine de Sienne, morte en 1380. Les prêtres, je dois les appeler mes Christ. Oui, Sainte Catherine qui a fait la paix entre les papes d'Avignon et les papes de Rome. Sainte Catherine de Sienne est morte en 1380. Les prêtres, je les appelle mes Christ. Nous devons être. Le Christ, quand nous disons ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est exactement le pain devient le corps de Christ, le vin devient le sang de Christ. Personne ne peut pardonner aux autres, sauf le prêtre peut pardonner aux pécheurs. Ceux qui vous pardonnez ses péchés lui seront pardonnés. Si vous liez, quelqu'un sera lié. Si vous déliez, sera délié. Dans l'Évangile, chapitre 20, versets 21, 22, 23, Saint Jean. La seule personne au monde qui peut dire au pain et au vin, soyez le corps et le sang de Christ, c'est le prêtre. Bien sûr, le prêtre doit être aussi modèle
pour modeler. Pierre de Bérulet, mort en 1629, par le sacerdoce de Christ. Les prêtres revêtent la personne de Christ en opérant des miracles à la place de Christ sur la terre. C'est exact. Donnons la parole à Saint Augustin. Saint Augustin est mort en 430. Qu'est-ce que c'est un prêtre? L'homme de bien et ce qu'il y a au monde le plus sacré, c'est le prêtre. Oui, celui qui, pour plaire à Dieu, entre le ministère des âmes afin d'instruire les ignorants. C'est le prêtre. Dans le passé, a fondé des écoles, des universités, des collèges, des orphelinats. De consoler les affligés, c'est le prêtre. De venir au secours des nécessiteux, c'est le prêtre. De diriger des brebis qui se sont égarées, c'est le prêtre. Qui n'ont point de berger, c'est le prêtre. De gagner un grand nombre d'âmes, hommes et femmes, à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le prêtre. Et Jésus dit aux prêtres, à ses disciples, à ses prêtres, celui qui vous reçoit, me reçoit. Quand nous allons bénir une maison, bénir un malade, eh bien, c'est le Christ lui-même. Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous accueille, m'accueille. Oui, celui qui vous écoute, m'écoute. Si vous écoutez le prêtre, vous écoutez le Christ. C'est le Christ qui dit dans l'évangile Saint Luc chapitre 10, qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Qui vous attaque, m'attaque. Si vous êtes attaqué, c'est moi je suis attaqué, le Christ dit. Si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui écoute. Parce que nous remplaçons Jésus-Christ sur la terre. Dans l'évangile, Saint Luc chapitre 9, Jésus leur dit, ne portez rien dans le chemin. Il dit à ses prêtres, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Et n'ayez point deux habits. Alors ici, nous les prêtres, nous exagérons, nous avons plusieurs habits, et même peut-être de l'argent. Or, Jésus dit, ne portez rien dans le chemin, ni bâton, ça d'accord, ni sac, ça peut aussi d'accord, ni pain, aussi d'accord, ni argent, alors là, et n'ayez point deux habits. Mais tout est possible. Si nous voulons vraiment, tout est possible. Mais vous allez prendre l'avion, vous avez visité quelqu'un malade quelque part, vous êtes obligé de prendre une valise, par exemple, de mettre les livres dedans. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus dit aux prêtres, vous avez reçu gratuitement, je vous ai donné gratuitement, donné gratuitement, c'est-à-dire les mariages, les baptêmes, les funérailles, les visites des malades, les bénédictions des maisons, doivent être vraiment gratuitement et résolument. C'est notre cas de l'église Saint-Antoine de Padoue. Tous les fidèles sont témoins. Tous les sacrements sont gratuits. Mariage, baptême, funérailles, enterrement, visite des malades, bénédiction des maisons. Nous appliquons la parole de Christ. Heureusement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous devons faire gratuitement ce que nous faisons, quoi qu'il arrive. Dans la Bible, Adam avait deux enfants, Abel et Caïn. Abel devint berger. Le prêtre, c'est un berger en même temps, qui donne sa vie pour ses brebis. Mais par jalousie, Caïn a tué ce berger. Il y a aussi beaucoup de jaloux contre nous, bien sûr, nous attaquent mensongèrement. Mais nous les aimons quoi qu'il arrive. Même si nous sommes calomniés par eux, attaqués par eux, nous les pardonnons. Ils resteront toujours nos amis. Et qu'ils soient pardonnés, nous devons les estimer en même temps. Joseph faisait paître le troupeau. Bien, 11e fils de Jacob, Joseph, a été vendu par jalousie par ses frères en Égypte. Oui. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Et Moïse a été aussi chassé de l'Égypte, bien sûr.
Et finalement, il était accueilli par Jethro. Jean-Paul II, paix à son âme, il dit le prêtre saisi par le Christ. Le prêtre est l'homme pour les autres. C'est vrai, nous sommes serviteurs des autres, pour les autres, quoi qu'il arrive. Même si nous sommes attaqués, calomniés, insultés, nous les bénissons. Nous sommes à leur service, quoi qu'il arrive. Nous devons les estimer parce que Jésus a dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Si quelqu'un nous attaque, nous persécute, nous insulte, notre devoir de pardonner, de prier pour lui en même temps. Sinon, quelle différence entre nous et les autres? Donc, Jean-Paul II a raison. Saisi par le Christ, le prêtre est l'homme pour les autres. Tout disciple au royaume sans cœur partagé. Le corps du prêtre ne doit pas être partagé. Doit avoir un cœur pur pour tous sans distinction entre les pauvres et les riches. Capable d'accueillir la paternité dans le Christ. Nous devons être paternels, spirituels, amicaux, gentils. Nous avons reçu gratuitement, nous devons travailler aussi gratuitement pour tout le monde, sans distinction de classe, de race, de religion, de pauvres et de riches. Tous doivent être égaux devant nous. Donnons la parole à Saint Bernard, mort en 1153. Voyez quelle est la dignité du prêtre. Il doit être modèle, exemple, inattaquable, travailler gratuitement, au service de tous, vivre simplement, vivre dans la sainteté, même s'il est attaqué et calomnié, doit pardonner, doit aimer les autres, doit les bénir, certainement. Donc, voyez quelle est la dignité du prêtre. Premièrement, il exerce son ministère sur la terre. Mais les affaires qu'il traite n'ont de solution que dans le ciel. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui accueille, c'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui dit oui. Car ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ange, ni un archange, ni aucune créature, ni aucune puissance qui a établi son ministère. Alors, qui a établi son ministère? C'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même a fondé le sacerdoce. C'est Jésus-Christ lui-même a fondé la prêtrise. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a permis à un homme sur terre d'exercer une charge dont les anges du ciel se trouveraient honorés même par lui. Ce que vous retenez de bien de l'autel, en dehors de ce qui vous est nécessaire pour la nourriture, le vêtement ne vous appartient pas. C'est un vol, c'est un sacrilège. Donc nous devons vivre simplement. On n'a pas le droit de tromper les autres. On n'a pas le droit de demander l'argent des autres. Sinon c'est du vol. Nous devons vivre honnêtement, loyalement, simplement, travailler gratuitement et résolument. Et le pain quotidien, certainement, nous l'aurons. Je suis sûr et certain, je suis convaincu. Oui, je suis sûr et certain de ça. Donc, les devoirs des fidèles envers les prêtres. Les fidèles doivent obéissance à leurs prêtres, avec respect et dignité. Charlemagne a fait une loi pour exiger cette obéissance. Le prêtre remplace le Christ sur la terre. Parce qu'il a dit, Jésus-Christ, qui vous écoute m'écoute, qui vous accueille m'accueille. Quand nous allons bénir une maison, visiter un malade, c'est Jésus-Christ lui-même, selon le Christ, qui vous accueille m'accueille, qui vous écoute m'écoute, qui vous reçoit me reçoit. Il dit à ses prêtres. C'est notre volonté que tous nos sujets obéissent à leurs prêtres, dit Charlemagne, comme au remplaçant de Dieu, parce qu'il remplace Dieu sur la terre. Car il n'est pas possible
que ceux qui ne sont pas obéissants à leurs prêtres le soient obéissants à Charlemagne. Si vous n'êtes pas obéissant à votre prêtre, vous ne pouvez jamais être obéissant à moi, disait Charlemagne. Charlemagne, il était un véritable chrétien, un véritable. Tous ceux qui manqueront gravement à cette obéissance seront déchus de leur propriété, de leur maison. Nous les déclarons infidèles, nous les déclarons impies, nous les bannissons du pays, nous les chassons de leur maison, car nous voulons un pays chrétien et non un pays païen incrédule. Après le sacrement du baptême, le sacrement du sacerdoce est le plus nécessaire de tous. Prêtre doit remplacer Dieu sur la terre. Prêtre, soyez modèle pour modeler l'univers. Prêtres, convertissons-nous réellement 100% pour convertir le monde entier. La bénédiction de Dieu et du prêtre pour vous tous. Prêtres, corrigeons-nous. Corrigeons-nous grandement une fois pour toutes. Vivons dans la charité, dans la sainteté, au service des autres bénévolement, gratuitement et résolument une fois pour toutes. Prêtres, soyez modèles, vous allez modeler l'univers. Je demande à Dieu Tout-Puissant, pour toute personne qui nous écoute, qu'il soit protégé, qu'il soit béni, une vie nouvelle, une date clé. Si vous écoutez le prêtre, vous écoutez Jésus-Christ lui-même, selon le Christ. Qui vous écoute, m'écoute. Jésus dit, il dit à ses prêtres. Qui vous accueille, m'accueille. Qui vous reçoit, me reçoit. Avez-vous compris? Et de temps en temps, même vous êtes capable d'attaquer les prêtres. Ce n'est pas beau, attention. Quand vous attaquez le prêtre, vous attaquez Dieu lui-même. Si nous avons des manquements, des fautes, nous devons nous améliorer aussi 100%. 100% absolument. L'erreur est humaine, pardonnez est divin, restez dans l'erreur est diabolique. Abund bashmayo nesqadash moch tife malkusoch nehwes bionoch أيكانود بشمايو أو برعو هبلا لحمة سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أيكانو دفحنان جبقن حاوبين لو تعلن لسونة لفاصو من بيشو ميطول ديلوخي ملكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين آمين. C'est le Notre Père dans la langue de Christ l'araméen. Oui, Napoléon, mort en 1821. Les savants, les écrivains, les philosophes ont créé à son sujet 70 000 livres. Et Napoléon disait, les prêtres doivent guider les consciences. Nous devons avoir de bonnes consciences, quoi qu'il arrive. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen et Amen. Sirem barche alom barche alechu fushun bashlomo, أحاي حبيباي كاد ماقلين الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عمي سفريقاي بصلي بزاكو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاصي حو بيكون وتجبق بسوريكون وتنحرو حوثد عني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطو إثحنين وإثعادار بيأصلا وثخون وشون بشلومو سريوين برخي كاث حذيتو روزيتون وعلايم حيلو صلاو بصلو ثيولثو كلون قادي شيك حاصولا مورا حاصل عنيذين دخرون مريم نهوال بركوثا وصلو ثو تهوي شورو النفشوثان. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface du Père Samuel. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste. هر كابونا دايرو ساميلو كونو ديتو سريتو orthodoxaito كبالخو شاينو شلومو الكلخو توالخو
كايو الله مانحة ترخو عانيدة بملك دشمايو اللهم بارخ الكليخو باش مدابو دبرو روحو قاديشو هوشو وبخو الزبان العولم علمين آمين آمين.